Multiple choice questions on cardiovascular system. First question. Which one of the following statements is true regarding cardiac muscle? Option A. Autorhythmicity is seen only in cardiac muscles. Option B. Cardiac muscles follow all or none law. Option C. Intercalated discs are also present in a cardiac muscle. Option D. Cardiac muscle can be tetanized. And the correct answer is option B. Cardiac muscles follow all or none law. Reasons. Option A. Autorhythmicity. It is the ability of a muscle fiber to generate its own impulses. Like the cardiac muscle fibers, the smooth muscles of GIT, that is, the gastrointestinal tract, also exhibit autorhythmicity. The interstitial cells of Cajal in the gastrointestinal tract is a type of interstitial cell that serves as a pacemaker which creates basal electrical rhythm leading to contraction of the smooth muscle. They help in the peristalsis and exhibit autorhythmicity, all or none law. The strength of a response of a nerve cell or a muscle fiber is not dependent upon the strength of a stimulus. The heart muscle is a functional sensation. When one myocyte is stimulated by a threshold stimulus, all the other adjacent myocytes are stimulated simultaneously. The impulse doesn't remain localized and hence the cardiac muscle obeys the all or none law. Intercalated discs are specialized features of a cardiac muscle. They are present only in the cardiac muscle. They are cell membranes that separate individual cardiac muscle cells from one another. At the intercalated discs, the cell membranes fuse and form permeable communicating junctions, that is, gap junctions, that allow rapid diffusion of ions. The action potential, that is, the impulses, travel through these junctions. They also contain desmosomes which protects the cells against mechanical stress. Option D. A skeletal muscle can be tetanized and may get fatigued, whereas in a cardiac muscle, the refractory period is long and it cannot be tetanized because the cardiac muscle has to relax before it is able to contract again. If it is tetanized above a certain level, it goes into fibrillation. மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். சமிக்ஞைகள், அந்த கார்டியாக் இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த சமிக்ஞைகள் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு நகருவது, உருவாவது, பரிணமிப்பது எவ்வாறு என்பதை பற்றிய அதனை சார்ந்த ஒரு கேள்வி பதில், ஒரு MCQ இந்த விழியத்தில் காணப்படுகிறது. சரியா? கேள்வியினையும் அதற்கான பதிலையும் ஆங்கிலத்தில் ஒரு மருத்துவ மாணவர் கூறுவதை நீங்கள் கேட்டீர்கள். இப்பொழுது அதே செய்தியை ஆங்கிலத்தில் சொன்ன போதே உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும், உங்களால் உள்வாங்கி இருக்க முடியும். இருப்பினும் சற்று தெளிவுபடுத்தி தமிழ் மொழியாம் தாய்மொழியில் அதை உங்களுக்கு விளக்க நான் முயல்கிறேன். இப்பொழுது 4 தனிப்பட்ட வாக்கியங்களை நாம் காண்போம். இவற்றுள் எந்த வாக்கியம் சரியானது என்பதை நாம் பிரித்து அறிந்து உணர்ந்து கொள்வோம். இந்த 4 செய்திகளுமே இதயத்துடைய தசை நார்களை பற்றிய செய்திகள் தான். சரிங்களா? அதனுடைய மின் சமிக்கைகள் கடத்தும் திறன் சார்ந்த செய்திகள். தன்னிச்சையாக சமிக்கைகளை உருவாக்கும் திறன் இதயத்திற்கு மட்டுமே உள்ளது என்பது ஒரு வாக்கியம். இது சரியா? இல்லை, தவறு. இது ஏன் தவறு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா, இந்த மாதிரி தன்னிச்சையாக தானாகவே ஒரு இம்பல்ஸை, ஒரு சமிக்கையை உருவாக்கும் இந்த திறன் உடலில் பல பகுதிகளுக்கு உள்ளது. நம்மளுடைய ஸ்மூத் மசில் செல்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா,
அந்த இரத்த குழாய்கள், குடல் பகுதி, இது போன்ற இடங்களில் உள்ள அந்த தசை நார்களுக்கும் இந்த திறன் உள்ளது. அதனால இதயம் மட்டும்தான் தனக்கு தேவையான சமிக்கையை தானே உருவாக்கிக் கொள்கிறது என்பதல்ல, உடலின் பல பகுதிகளில் இந்த அற்புத திறன் உள்ளது. சரிங்களா? இப்ப நாம பார்க்கிற வாக்கியம் இதயத்தின் தசைகள் அனைத்தும் அல்லது எதுவுமே அல்ல எனும் சட்டத்தை பின்பற்றுமா என்று. இது என்ன சட்டம் அப்படின்னா, இதயத்தில் அல்லது தசை நார்களில் பொதுவாக உள்ள அந்த இம்பல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, சமிக்கைகள், அந்த மின்சாரத்தின் அந்த உந்துதல்கள், இந்த நிகழ்வானது அனைத்து திசுக்களிலும் அனைத்து தசை நார்களிலும் ஒரே நேரத்தில் ஏற்படும் அல்லது ஏற்படாமல் விட்டு சில நாறுகளில் மட்டும், சில தசைகளில் மட்டும் ஏற்படும். அதுதான் ஆல் ஆர் நன். ஒண்ணு எல்லா தசைகளிலும் ஏற்படும், இல்லைன்னா எதுலையுமே ஏற்படாது. அதுதான் ஆல், எல்லாமே அல்லது எதுவுமே அல்ல அப்படின்ற அந்த ஒரு கோட்பாடு இன்னும் மாணவர்களே எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லாமல் நிச்சயமாக பொருந்தும் என்றுதான் நீங்க சொல்லணும். ஏன்னா இதயத்துடைய அமைப்பே அவ்வாறு அமைந்தால்தான் இரத்தத்தை ஒன்றாக இணைந்து அனைத்து தசை நார்களும் சுருங்கி இதயத்தை விட்டு வெளியே ரத்தத்தை அனுப்ப முடியும். ஒன்னு ஒவ்வொரு நேரத்துல சுருங்கும் பொழுது ரத்தம் வெளியில வராது. சோ ரத்தத்தை தள்ள வேண்டிய ஒரு பணி இருக்கும் பொழுது ஒற்றுமையோடு தள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது. சரிங்களா? இன்னும் புரியலையா? நம்ம கிராமங்கள்ல இந்த மாட்டு வண்டி அந்த வரப்பு மேல மாட்டிக்கிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை தள்ளுறதுக்கு எல்லாரும் இணைந்து தள்ளணும். ஒவ்வொருத்தரா தள்ள முடியாது. சோ எல்லாரும் இணைந்து ஒரு கை தள்ளும் பொழுது அந்த மாட்டு வண்டி அந்த ஒரு பகுதியிலிருந்து நகர்ந்து சுலபமாக தனது பாதையை சென்று அடையும். அதுதான் நம்மளுடைய ஒரு கூட்டான ஒரு செயல்பாட்டின் தத்துவம். கூட்டு வாழ்க்கை எப்பொழுதுமே வெற்றியை தரும். கூட்டாக மாணவர்கள் இணைந்தால் வெற்றியை பெறுவார்கள். இதயத்துடைய தசைநார்களும் கூட்டாக ஆல் என்று வரும் பொழுதுதான் அனைத்தும் சேர்ந்து ரத்தத்தை வெளியே தள்ளுவதில் சிறப்படைய முடியும். புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வாக்கியத்தை நல்லா பாருங்களேன். இன்டர்கலேட்டட் டிஸ்க்ஸ் இதயத்தின் தசைகளிலும் உள்ளன என்று. அதுனா தசைகளிலும், அப்ப வேற எங்கேயோ இருக்குன்னு தானே அர்த்தம். அது என்னன்னு தெரிஞ்சாதானே அது வேற இடத்துல இருக்கான்னு நம்மளால சொல்ல முடியும். அந்த இதயத்துடைய தசை நார்கள்ல ஒன்றில் வரக்கூடிய அந்த சமிகை அடுத்த தசை நாரை அப்படியே அதனுடைய அந்த செங்கலை அடுக்கி வச்ச மாதிரி, செங்கல்ல ஒரு செங்கல்ல இருந்து அடுத்த செங்கலுக்கு எவ்வாறு சுலபமாக ஒரு அழுத்தம் பரவுமோ அதுபோல இந்த சமிக்கை ஒரு தசைநாரிலிருந்து அதற்கு அடுத்த நிலையில் உள்ள தசைநாருக்கு மிக சுலபமாக இந்த இன்டர்கலேட்டட் டிஸ்க்ஸ் மூலமாக செல்லும். இது மாதிரி ஒரு அமைப்பு இதயத்துல மட்டும்தான் இருக்கு. இதயம் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி இன்டர்கலேட்டட் டிஸ்க் எனும் அமைப்பை பெற்றுள்ளது. அதனால இந்த வாக்கியத்தை நீங்க பார்க்கும்போது இன்டர்கலேட்டட் டிஸ்க் இதயத்தின் தசைகளிலும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதயத்தின் தசைகளில் உள்ளது அப்படின்னா அது சரி, தசைகளிலும் உள்ளதுன்னா அது தப்பு. ஏன்னா வேற எங்கேயுமே இல்லை. ஆல்சோ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இங்கும் இருக்கிறதுன்னு அதை நாம ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. ஏன்னா இங்க மட்டும் தான் இருக்கிறது. புரியும் நினைக்கிறேன். இப்ப பாருங்க, தசைகளை கடினமாக இறுகும் ஒரு நிலைப்பாடு, இந்த டெட்டனஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இது இதயத்திலும் ஏற்படும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. நிச்சயமா இது தப்பு. ஏன்னா இது இதயத்தில் மட்டும் ஏற்படாது. எப்படி இன்டர்கலேட்டட் டிஸ்க் இதயத்தில் மட்டும் இருக்குமோ அந்த டெட்டனஸ் அப்படின்றது பார்க்கும் பொழுது இதயத்திலும் இருக்கு, மற்ற தசைநார்களிலும் நம்மளுடைய எலும்புகளோடு இணைந்துள்ள தசைநார்களிலும் இருக்கு. அதனால இந்த வாக்கியம் தப்பு. சரியா? ஆகையினால் இந்த 4 வாக்கியத்திலையும் சரியான வாக்கியம்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இரண்டாவதாக நாம பார்த்த வாக்கியம், அதாவது இதயத்தின் தசைகள் அனைத்தும் அல்லது எதுவுமே அல்ல என்னும் சட்டத்தை பின்பற்றும் என்பதுவே. அதாவது ஆல் ஆர் நன் லாவை இதயத்தின் தசைநார்கள் பின்பற்றும். சரிங்களா? சோ இப்ப நம்ம ஒரு கேள்வி மூலமாக பல வகையான செய்திகளை இதயத்தின் தசைநார்களின் சமிக்கைகள் கடத்தும் திறன் பற்றி தெரிந்து கொண்டோம். நன்றி, வணக்கம்.